Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا حد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وطريق والهدى شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان حضرة كبر ربنا سبحانه قدر الجبال وإمة الأرض درا عنهم سبحان حضرة جميع القرى من هذه القرية جبر أرسلك معولها سبحان حضرة جميع السنة المسجد نور التقوى والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين يسبقون بالإيمان سبحان حضرة إلى روحي الحبيب عبد القادر أسلم الحبيب عبد الرحمن أسلم الحبيب أبو بكر أسلم قدس الله سرره ونور درجات وسلسلتهم سبحان حضرة جميع السنة هذا مسلم سبحان حضرة جميع مثل القراء وراتب طرقهم وجميع المكر القرآن وقمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المكر الآن وصل سيدنا الشيخ محمد الرحمن قدس الله سرره ونور درجات وسلسلتهم سبحان حضرة إلى الشيخ زبير وخالد الشيخ حمدي قدس الله سرره ونور درجات وسلسلتهم ثم إلى حضرة إلى روحي المؤلف هذا الكتاب التذهيب قدس الله سرره ونور درجات وسلسلتهم ثم إلى حضرة إلى روحي وجسدي شاول الآن وشاء البرمي ثم إلى حضرة إلى إبراهيم ثم إلى حضرة إلى روحي من حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا ومشايخ مشايخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد تلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. Alhamdulillah,
kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim atau menambah ilmu kita demi untuk agar supaya dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna, lebih sempurna, tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang syarat, agar supaya dalam kita beribadah, khususnya dalam sholat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kemarin kita habis membahas tentang yaitu beberapa rakaat dalam sholat fardu atau jumlah total rakaat dalam sholat fardu ialah 17 rakaat. Di dalam 17 rakaat tersebut terdapat 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Dan di dalam 17 rakaat tersebut terdapat 94 takbir. Dan di dalamnya juga terdapat 9 tahiyat dan 10 salam. Dan juga 153 bacaan tasbih. Adapun jumlah rukun di dalam sholat yaitu total semua 126 rukun. Saya ulangi lagi, biarpun lupa, sementing ngopi warna salah ya dicatat. Kalau enggak pengen lupa nanti dibuka lagi YouTube-nya, sing dolanan HP, sing enggak dolanan HP ya sangat tetap linggih wis ganjaran. Dan di dalam sholat subuh itu terdapat 30 rukun. Di dalam sholat maghrib terdapat 42 rukun. Di dalam sholat yang sifatnya 4 rakaat terdapat 54 rukun. Dan barang siapa yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, sholat jalisan, maka sholat dalam keadaan duduk. Waman ajaza anil julusi, apabila dalam duduk masih tidak mampu, sholat muttaji'an, maka sholat dalam keadaan miringanan. Apabila dalam keadaan miringanan enggak mampu, maka sholat dalam keadaan terlentang. Apabila terlentang masih tidak mampu, maka sholat dalam keadaan isyarat. Isyarat yaitu dengan kedipan mata. Akan tetapi ketika dalam keadaan terlentang harus diganjal agak tinggi, jadi menghadap kiblat, kakinya di barat, diganjal, jadi menghadap kiblat. Kalau tidak kuat mengangkat tangannya, jangan kedipan. Allahu Akbar. Kalau dengan kedipan masih enggak mampu, lapor Mbah Rohim, sekalian kasih ukurannya. Nonton nggih Mbah nggih. Ukurannya 2 meter kan, 1,5 meter kan. Nah itu. Nah sekarang kita membahas perkara yang ditinggal ketika dalam melaksanakan sholat itu apa saja.
Terus apa yang harus dilakukan ketika kita sholat? Terus ada perkara yang kita tinggal. Contoh, entah kita lupa tahiyat, entah kita ini sholatnya ketika waktu zuhur asar yang sifatnya ini 4 rakaat, kita sholat hanya 3 rakaat atau 2 rakaat sekalipun. Dan terus apa yang harus kita kerjakan? Atau mungkin sholat kita tidak membaca sunnah hayat. Sunnah hayat itu contohnya apa? Baca surat-suratan sehabis Fatihah, atau membaca sholawat Ibrahimiyah, tidak membaca sholawat Ibrahimiyah, tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la, tidak membaca Subhana Rabbil Azimi, itu hukumnya bagaimana? Nah, ini juga kalau nggak ngaji tidak akan tahu. Ini setidaknya masjid ini diwakili jenengan Pak ini. Jadi ketika menjumpai posisi seperti ini tuh apa yang harus kita kerjakan agar supaya dalam kita ibadah itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar ngaji ki hawane abot. Mending mulai nonton SCTV gathuk. Linggih ning kene iso ngantuk. Kon langsir kopi ya lare bulek-bulek. Mas RT, Mas RT. Khuffatin nar bisyahawat wa khuffatil jannah bil karohat. Surga itu jangan dikira ketika waktu diciptakan itu sampai-sampai Rasulullah itu khawatir nanti tidak ada yang masuk surga, karena surga itu dikelilingi dengan syahwat. Bersolat melungker apa enak. Pemenang yang dibujuk tanduk daripada ngaji ada ngantuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal matruku minas sholati, wal matruku dan perkara yang ditinggal minas sholati dari sholat. Salah satu asya itu ada 3 perkara. Yang pertama fardun, yaitu fardu atau rukun. Wa sunnatun dan sunnah hayat. Wa sunnatun dan sunnah ab'ad. Wa hayatun dan sunnah hayat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, perkara yang ditinggal atau ketinggalan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah fardu atau rukun, yaitu perkara yang harus dilakukan di dalam sholat, yaitu rukun. Yang kedua yaitu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad contoh tahiyat awal, doa kunut itu termasuk sunnah ab'ad. Wa hayatun dan sunnah hayat. Sunnah hayat contoh membaca surah-surah sebelum sehabis Fatihah, membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azimi, itu termasuk sunnah hayat. Nah, apabila dalam sholat kita itu entah meninggalkan fardu atau meninggalkan sunnah ab'ad atau meninggalkan sunnah hayat, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah fardu. Fal fardu, yaitu ketika kita meninggalkan
perkara rukun la yanubu tidak sunnah anhu sujudus sahwi, anhu dari fardu sujudus sahwi, yaitu sujud sahwi. Contoh, ketika kita sholat sangking budrek tomat regane 10 kilo, enggak sekilo. Nah, sekilo 10.000 ya enggak budrek, kipas abang-abang. Berhubung regane murah, sholat duhur cuman 2 rakaat. Lupa, berarti kan meninggalkan 2 rakaat lagi. Kalau lupa, namanya lupa itu railing. Ngoten ya. Pak Udin guyu supaya paham bahasa Jawa. Lupa itu tidak ingat. Nah, ketika itu lupa, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Yang lupa ya railing. Nah, terus sholatnya gimana Pak? Ya wis, jenenge lali. Akan tetapi di sini masih koma. Bal in dzakarahu. Akan tetapi jikalau ingat tadi meninggalkan sebagian dari rukun tadi, wazamanu qaribun, pada waktu yang dekat atau ya waktu yang singkat, atabi, maka menambah kekurangan tersebut, melanjut. Wabana alaihi, dan menambahkan lanjutannya tadi, wasajada lisawi, dan sujud sahwi. Saya itu pernah, tak ingat-ingat, pernah waktu asar sholat cuma 3 rakaat. Lah tapi makmumnya yang kedua menang baik. Lah saya yakinnya 3 rakaat ya, yakin 3 rakaat. Berdo gremeng. Ya karepmu kamu yang nganu kok ragu, saya mantep kok lah gitu. Ustaz salah mangkane do ngaji. Itu. Ora diarani malah imamnya mendem malah. Itu ora gelem ngaji. Nah, ketika terjadi seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Ketika habis selesai salam, bilang, Pak, kurang 1 rakaat. Ketika kurang 1 rakaat, biarpun habis doa ya, itu masih tercatat waktu qorib, waktu yang sangat singkat dekat. Kita berdiri lagi, kalau bisa ya habis salam, mau wiridan, bilang, Pak, kurang 1 rakaat. Nah, ketika sudah diingatkan, langsung kita berdiri melanjutkan sholat. Itu caranya, bos. No, enggak malah serampung. Karepmu, aku mantap, wis 4 rakaat. Karena ini terjadi ketika masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla binan nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra awil asra fasallama faqala lahu dzul yadayn as-salatu ya Rasulullah in qasatta. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi ahaqqu ma yaqul qalu na'am. Fa shalla rak'ataini ukhrayaini thumma sajada sajdatain.
Kejadian seperti ini pernah dialami oleh Rasulullah, yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1169, yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sholat bersama Rasulullah. Pada waktu itu sholat zuhur atau asar, baru 2 rakaat, kemudian Rasulullah salam. Nah, para sahabat gak ada yang berani bertanya. Jangan-jangan ketika waktu sholat Rasulullah ini mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Akan tetapi ada salah satu sahabat yang berani bertanya, memberanikan diri. Faqala lahu dzul yadain. Maka sahabat yang namanya Dzul Yadain ini bertanya kepada Rasulullah, "As-salatu ya Rasulullah in qasata." Ya Rasulullah, apakah engkau meringkas sholat ini? Sahabat memberanikan diri bertanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Kemudian Rasulullah klarifikasi itu dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah balik tanya lagi, ahakuma yakul, apakah benar ucapanmu? Atau apakah benar yang diucapkan Dzul Yadain? Maka sahabat menjawab qalu. Para sahabat menjawab na'am. Iya ya Rasulullah, kita ini sholat zuhur cuman 2 rakaat. Atau kita ini sholat asar cuman 2 rakaat. Ketika Rasulullah mendapatkan jawabannya seperti itu, fasholla raka'ataini ukhrayaini. Kemudian Rasulullah bersama-sama dengan sahabat melanjutkan sholat yang kurang 2 rakaat tadi. Sehabis itu thumma sajada sajdataini. Kemudian di rakaat terakhir sebelum salam melakukan sujud sahwi. Ngoten carane, gak malah bisi niku. Imame mendem oleh repot. Ya setidaknya jenengan sudah tahu begini kan, ketika ada kejadian itu bisa mengingatkan gitu loh. Nah orang ngopi dari rumah babar bubrah malah gremeng ning mburi sing disalahno imame gitu. Padahal ini yang ditinggalkan adalah rukun. Ketika tidak ingat, ya enggak sujud sahwi, jangan ngulali. Namanya juga orang lupa itu enggak ingat, ya enggak sujud sahwi. Akan tetapi ketika ingat maupun diingatkan masih dalam keadaan waktu yang sangat singkat, harus dilanjut. Lanjut ya langsung lanjut, nggak usah takbir sih, langsung berdiri. Wazamanu qaribun, dalam waktu yang sedikit dekat, enggak ditinggal ngobrol sing debus ning teras, mau surate kurang ya karepmu, aku mantep wis sok. Ya kamu baleni sendiri makmu. Itu salah ya rana sing ngelok. Nah itu caranya. Pak RT siap-siap Pak RT. Aku tak edakan lali ya enggak, namanya orang itu kan mahalul khoto iwan nisyan, ya ada kalanya lupa, juga ada kalanya salah. Jadi ya saling mengingatkan. Ketika makmumnya yang kurang pas, imamnya yang mengingatkan. Begitu juga sebaliknya, wong imame itu juga menungso, orang robot.
ya ana kalane lali. Itu kalau rukun. Kemudian kalau yang ditinggalkan ini sunnah bagaimana? Was sunnatu, adapun sunnah ab'ad, la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. La ya'udu, dan tidak dianjurkan untuk mengulang ilaiha pada sunnah ab'ad ba'da talabusi bil fardi, sehabis melaksanakan fardu selanjutnya, rukun selanjutnya. Talabusi niku ketungkul, apa ibaratnya kejujul. Saya contohkan ketika lupa tahiyat awal. Nah, tahiyat awal ini adalah hukumnya sunnah ab'ad. Sange ngumet, jatahnya ini tahiyat awal, langsung berdiri set. Nah, berdiri ini kan sudah fardu berikutnya. Nah, ketika sudah berdiri, ingat oh iya kok malah sholat lurus-lurus, rakaat kedua harusnya tahiyat, kok malah saya berdiri. Enggak usah mengulang duduk lagi, lanjut aja bos, lanjut. Dan terus selanjutnya bagaimana? Lakinnahu yasjudu lisahwi anha, akan tetapi nanti sehabis rakaat terakhir melakukan sujud sahwi. Itu enggak sholat kok ngeper, sudah kadung berdiri, jatahnya tahiyat awal balik lagi, enggak usah. Nah, caranya lanjut aja, lanjut. Itu kalau yang ditinggalkan adalah sunnah ab'ad. Dan sunnah ab'ad ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah tahiyat awal. Ketika kita lupa mengerjakan tahiyat awal, lanjut aja, nggak usah balik lagi. Ketika sudah dalam keadaan berdiri, ketika baru pertengahan mau berdiri, Allah, ya sujud tahiyat awal, duduk tahiyat awal, balik lagi nggak masalah. Tapi kalau sudah berdiri pada rukun berikutnya sudah lanjut. Yang pertama adalah wa tasyahhudul awwalu, yaitu tahiyat awal. Yang kedua wal kunutu fi subhi, yaitu kunut pada sholat subuh. Itu juga sunnah ab'ad. Apabila meninggalkan kunut, maka sebelum salam nanti kita sujud sahwi. Yang ketiga yaitu wafil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan, yaitu di dalam sholat witir pada pertengahan bulan suci Ramadan. Itu doa kunut itu. Ketika lupa maka sujud sahwi. 2 itu saja, 3 itu saja. Tapi yang satu khusus pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga wal hayatu, ketika meninggalkan sunnah hayat. Sunnah hayat contohnya apa? Sholatnya trek-trekan, cepet-cepet. Nah, orang cepet, orang keduman. Bar sholat Jumat, berangkat sholat Jumat ning teras pakanan pirang-pirang. Iki aku nak sholat sunnah ora keduman iki engko. Nggih napa nggih? Oh, berarti pelaku kabeh. Salate cepet-cepet. Wis sing penting tak sibuk rukune tok. Aku wis ngerti saiki. Berhubung ngopi subuh gak dadi ngerti. Jadi sholatnya cuma Fatihah, Allahu Akbar, terus gak tasbih-tasbihan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Dijipuk rukun saja. Itu ditinggalkan. Nah itu solusinya dan bagaimana?
Wal hayatu adapun sunnah hayat yang ditinggalkan la ya'udu ilaiha tidak dianjurkan untuk mengulangnya ba'da tarkiha sehabis meninggalkannya. Wala yasjudu dan tidak sujud lisahwi yaitu untuk sujud sahwi atau sujud bagi yang lupa anha dari sunnah dari meninggalkan sunnah hayat. Lah inilah trik ketika kita sholat tarawih. Sunnah-sunnah hayat ini nggak usah kita baca, kita ambil rukunnya saja. Set. Yang penting tumak nina, nggak malah ngempul yang buri. Goblok, ora belum ngaji. Jadi kita ambil rukunnya saja. Jadi rukunnya apa? Baca Fatihah. Habis baca Fatihah, seandainya nggak pakai suratan pun nggak apa-apa, langsung ruku. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak baca Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, nggak baca Rabbana lakal hamdu. Yang penting ketika iktidal itu sudah tumakninah. Lah tumakninah itu durasinya ala kadar kita membaca Subhanallah. Nah itu durasi tumakninah yang harus kita kerjakan. Subhanallah itu kan cepat, Allahu Akbar. Yang penting dalam tumakninah itu sudah anteng semua, nggak mentul kayak kena setrum. Sholat rukuk mentul, nggak boleh. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu caranya. Ya malah ngumpul. Ya itulah ketika kita sholat terus tidak membaca tasbih, nggak baca surat-suratan, tahiyat pun bisa disingkat at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun sholawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu termasuk sunnah hayat, gak dibaca gak apa-apa. Gunane ngaji itu ngoten niku. Jadi dalam kita ibadah itu ada tendensi kita tahu mana yang kita kerjakan, mana yang enggak. Nah terus ketika kita sholat lupa, ini rokaat ketiga kah, rokaat kedua? Nggih napa nggih? Pernah gitu? Salat sendiri. Terus apa yang harus kita lakukan? Wa idza syakka dan ketika ragu fi adadi ma atabi pada bilangan yang terjadi minar rokaati dari beberapa rokaat bana alal yaqini maka ambillah yang kita yakini. Nah yang kita yakini itu yang mana? Wa huwa al-aqallu, yaitu yang lebih sedikit. Makanya ketika kita ragu 2 atau 3, nah terus yang kita ambil itu yang mana? Yang kita ambil adalah yang lebih sedikit.
Kalau 2 atau 3 berarti yang diragukan ini adalah yang 3 rakaat. Sudah pasti 2 ini sudah terjadi atau sudah dikerjakan. Biarpun itu nyata-nyata 3 rakaat tapi ragu, maka ambillah yang sedikit atau yang 2 rakaat. Makanya kadang saya itu ketika rakaat ketiga pakainya nada tinggi Allahu Akbar, itu agar supaya konsentrasi nadanya nggak sama dengan rakaat kedua. Itu sebagai kunci agar sholat kita itu nggak gampang lupa. Makanya ketika saya ragu antara 3 atau 2, tak ambil yang 2. Nah, inilah kerjasama yang dibutuhkan. Ketika memang yang terjadi itu sudah 3 rakaat, akan tetapi imamnya duduk, maka makmumnya mengingatkan dengan bacaan tasbih subhanallah, enggak malah gerundel. Rapokro. Kalau tahu begini, nak sholat iya aja ning adoh-adoh, dak malah pojok lor, pojok kidul. Yang enggak pernah ngopi lho buriku. Keliru ya, enggak ono sing ngelok. Subhanallah pojok lor sapa sing krungu. Wayah salam ilang kabeh bolong nek buri. Ini satu-satunya harapan Pak RT, sampai RT ngeliwer awas. Nak sholat ke jadi ada kenal. Mau sholat kok malah disi-disian sop kedua. Serang kena. Itu. Wayah salaman malah hilang di apa sih acting. Tunggu. Pak, kalau sudah ngaji begini, jangan jauh-jauh sama imamnya. Ketika saya katakan batal, itu ada yang gantikan gitu. Nah kalau yang gantikan nggak pernah ngaji, ya jadinya malah sholatnya nggak sah semua. Melakukan 5 jangka, dibaleni takbiratul ihram lagi. Nah, yang dosa yang pernah ngaji, yang boy, kapok kan? Gunanya ngaji ya dipraktekkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Gak malah pojok gitu, pojok lor, tengah-tengahan. Nah, sholat keliru diarani imame mendem. Sing mendem ya sing rata ngaji mendem. Yang terakhir tadi wahwa al-aqallu, yang diambil adalah yang paling sedikit. Karena itu sudah pasti terjadi atau sudah pasti dikerjakan. Habis itu wasaja dan sahwi, kemudian sujud sahwi. Ini sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahdukum fi sholati falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdatain qabla ay yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholata wa in kana shalla itmamam li arba' kana tatarghiman lisyaiton." Diriwayatkan dari Imam Muslim, hadis nomor 571 dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah satu di antara kalian ragu dalam sholatnya, tidak mengetahui apakah sholat ini 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrahi syak, maka tepislah keraguan itu, wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu lisajdatain, kemudian tambahlah atau ambillah yang kalian yakini, yang kamu yakini, kemudian nanti sujud sahwi.
sebelum qabla ayyusallima, sebelum salam. Fa in kana shalla khamisan syafa'na lahu sholata. Ketika biarpun kenyataannya kamu itu sholat 5 rakaat, maka tidak apa-apa. Akan tetapi wa in kana shalla itsmaman li arba', ketika kalian lebih mengambil yang kalian ragu, kana tatarghiman li syaitan. Jadi setan itu menang daripada jenengan. Ketika jenengan mengambil 2 atau 3, terus yang jenengan ambil itu 2 rakaat, maka setan itu nanti ibaratnya orang itu digosok ke mukanya sampai hidungnya hilang, buntung dengan itu. Jadi ketika 2 atau 3, ketika jenengan ngambil 3 saja, kesuwen kok nambah lagi. Nah itu berarti yang menang setan ketika kita ngambil yang banyak. Padahal ketika kita ragu, maka ambillah yang sedikit. Nah seperti itu. Yang dimaksud syafa'na lahu sholatah, yaitu ja'alna zawjan kama yang bagi antakuna. Sisa dari sholat yang katakan tadi 4 rakaat, berarti jadi 5 rakaat. Yang 1 rakaat ini nanti jadi suami atau istri ketika nanti di akhirat. Enak ora? Ini aja dilalek-lalek no. Berbojone akeh. Gitu. Yang terakhir wasujudus sahwi. Adapun sujud sahwi sunnatun, itu sunnah hukume. Seandainya enggak sujud sahwi Pak, boten nopo-nopo, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, ya dikerjakan. Itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi qabla salami, sebelum salam. Ini praktek sujud sahwi besok atau sekarang? Besok. Gatuk. Ya demikian, semoga ada berkah manfaatnya. Yang saya mohon nak sholat ojo doa-doa, biar nanti ketika saya ada lupa, ada yang mengingatkan. Nonton nggih? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syaitan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasrah haqqal haqq wa ladina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nasrah ilman nafi'a warzuqni fahma wa 'amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an mubarakan tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajana jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa min ahli الشر وخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.